السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ میکر اور میں ہوں راشد سرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین حضرات، میں راشد سرور اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک پروفیشنل سی وی، ایک اچھی سی وی جس کی بیس پہ آپ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور وہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی سی وی، آپ کی جاب جو ہے اس کو حاصل کرنے میں، مطلب کہ آپ کی جو سی وی ہے وہ کتنا کردار ادا کرتی ہے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے، جو کیونکہ آپ کو بتاتا چلو کہ میری موسٹلی ویڈیو جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہوتی ہیں، کوئی قصہ، کوئی سٹوری، کہانی اس کے اندر میں بیان نہیں کرتا، میں اپنا پریویس ایکسپیرینس جو ہے وہ اس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو جب میں ایز اے ایچ ایس سی انجینئر کام کر رہا تھا سعودی الیکٹرک کے ساتھ جدہ میں، تو مجھے نیو اسٹاف کی ہائرنگ کرنی تھی، تو میں نے ایک چھوٹا سا ایڈ دیا فیس بک پہ، پھر مجھے تقریباً کوئی 100+ سی ویز جو تھی وہ موصول ہوئیں، جس میں سے میرے دوست بھی تھے، میرے ریفرنس والے دوست، میرے دوستوں کے ریفرنس سے، میرے کچھ اسٹوڈنٹس میرے انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کے جانے والے، اور آلریڈی جو میرے ساتھ کو ورکرز تھے ان کے ریفرنس سے سی ویز آئیں، تو تقریباً 100 کے قریب سی ویز میرے پاس اکٹھی ہوئی۔ تو میں نے ان کو علیحدہ کیٹیگرائز جو ہے ایک نظر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ان کو میں نے علیحدہ فولڈر جو تھے ان میں کیٹیگرائز کر کے رکھ دیا، تاکہ مجھے جو ہے نا دوبارہ سے دیکھنے میں آسانی ہو۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً 30 کے قریب ایسی سی ویز تھی جن کو میں نے ایک نظر دیکھا اور اس کے بعد ان کو ریجیکٹڈ یا پینڈنگ لسٹ میں ڈال دیا۔ اس کے اندر کیا وجوہات تھی وہ آپ کو میں اسکرین کے اوپر دکھاؤں گا، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جو ہمارا مین فوکس ہے یا مین ٹاپک ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہر دوسرا بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یار میں جاب حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ سی وی بنا دیں۔ تو مجھے بھی اکثر فیس بک پہ کوئی بندہ کہتا ہے بھائی کہ میں جاب کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے وہاں جگہ پہ اپلائی کرنا ہے، تو میں سب سے یہی کہتا ہوں جی اپنی آپ سی وی سینڈ کریں۔ اور سی وی وہی چیز ہے جو آپ کے پروفیشنل کو، آپ کے کیریئر کو، جو آپ اس مقام تک پہنچے ہیں، تو اس میں آپ کی سی وی کا ایک خاص رول جو ہے وہ سامعین کے ادا کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ سی وی کی بیس پہ سی ویز کو دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ جی بندہ کس حد تک قابل ہے، کتنا پروفیشنل ہے، اور اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہوں گی۔ اگر آپ کی سی وی اچھی ہے تو آپ کو ایک اچھی کمپنی میں ایک اچھی پوسٹ پہ اور ایک اچھے سیلری پیکیج کے ساتھ جاب حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اچھی سی وی آپ کیسے بنائیں گے، اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا کیا چیزیں آپ نے اس کے اندر مینشن کرنی ہے، کون سی چیز پہلے، کون سی بعد میں، اور کس طریقے سے کرنی ہے، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو اس لیے ہماری اس ویڈیو کو ضرور جو ہے کمپلیٹ دیکھیں، اور اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایک پروفیشنل سی وی کی جو تھیم ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ اس سی وی کو دیکھنے کے بعد آپ ایک اچھی اور پروفیشنل سی وی جو ہے وہ خود سے تیار کر سکیں گے۔ تو کوشش کیجیے گا کہ اپنی سی وی کو آپ خود بنایا کریں۔ جو بندہ خود سی وی بناتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا سی وی کے اندر لکھا ہے، کیونکہ انٹرویور جو ہوتا ہے موسٹلی آپ کی سی وی کو دیکھتے ہوئے ہی آپ سے انٹرویو وغیرہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ کسی کی سی وی کاپی کرتے ہیں یا کسی اور سے کہتے ہیں جی میری سی وی بنا دیں، اور انٹرویو کے ٹائم پہ ہی اپنی سی وی دیکھتے ہیں، تو وہ موسٹلی جو ہے انٹرویو پاس نہیں کر پاتے، یا کلاس کوسچننگ ہوتی ہے تو اس میں ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب، اور اسکرین پہ پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ سی ویز جن پہ انٹرویور جو ہے وہ زیادہ فوکس نہیں کرتا، دیکھنے والا صرف ایک نظر دیکھتا ہے تو اسی سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندہ کتنے پانی میں ہے، کتنا دم ہے بندے کے اندر، تو وہ آپ کی سی وی جو ہے اسی سے دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کو کال وغیرہ آتی ہیں، کیونکہ موسٹلی لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بہت جگہ پہ اپلائی کیا، ہم نے بہت جگہ پہ اپنی سی وی ڈراپ کی، لیکن ہمیں کوئی رسپانس نہیں آیا۔ تو جی ہاں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی سی وی کے اندر اتنا دم نہیں ہوتا کہ وہ دیکھنے والے بندے کو متاثر کر سکے۔ تو آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ وہ لوگ جو، کیونکہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو مختلف فیس بک گروپس جو ہیں اس کے اندر یہی رٹ لگی ہوتی ہے جی مجھے سی وی بنا دیں، مجھے سی وی بنا دیں، مجھے سی وی بنا دیں۔ تو موسٹلی لوگ جو ہیں وہ 200 400 500 روپے لیتے ہیں، اور ایک پروفیشنل طرح کی کاپی جو سی وی ہے وہ بنا کے دے دیتے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی سروسز کے جو ہے پیسے لے رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اور دوسری بات، اگر کوئی بندہ ایکسپرٹ ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟
तो इसलिए मैं बार बार यही रिकमेंड करता हूँ, और मोस्टली जो बंदे मुझे कहते हैं कि यार हमें CV बनानी है, आप CV बना दें, तो मैं कहता हूँ जी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ कि आपको एक फॉर्मेट देता हूँ, आप उसके मुताबिक जो है अपनी चेंजिंग कर लें, नाम वगैरह लिख लें, और मोस्टली उनको बताता हूँ कि जी आपको 2 से 3 थीम सेंड करूँगा, आप उन दोनों थीमों को कॉपी करते हुए कोई एक अलग सा डिज़ाइन वगैरह जो है वो आप अपना एक यूनिक सा डिज़ाइन जो है वो बना लें। और मोस्टली लोग जो है उसके ऊपर अमल भी करते हैं, और उसके बाद जब जॉब लग जाती है या कोई एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो स्पेशल थैंक भी करते हैं। इस तरह की मुख्तलिफ जो है चीज़ें अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे देखना चाहें तो मैं अक्सर शेयर करता रहता हूँ, फेसबुक आईडी फेसबुक पेज जो है उस पर शेयर करता हूँ। लेकिन मोस्टली जो है अभी वीडियो बनाने का सिलसिला भी शुरू किया ताकि मोस्टली लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके। तो जी नाज़रीन, मुझे एक CV मिली जो कि एक पिक्चर फॉर्मेट में ही थी। उसमें मतलब मेल भेजने वाले ने कुछ होता है हाय, मीन के दुआ सलाम वगैरह चीज़ें जो है ना वो अपने एक फॉर्मल सी वर्डिंग जो है वो लिखना होती है, कुछ नहीं था उसमें। और एक जो पिक्चर आई वो भी एक JPG फॉर्मेट में थी। तो यहाँ पे उसने अपनी, क्योंकि उनकी प्राइवेसी ज़्यादा शो नहीं करता तो एक सामने दिखाता हूँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है उन्होंने। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, कंप्यूटर स्किल है, एक्सपीरियंस है। तो ये जो CV है वो उसने देखने वाले पे कुछ खास जो है इम्पैक्ट नहीं डाला, इसीलिए CV इसको रिजेक्टेड लिस्ट पे डाल दिया गया। उसकी क्या वजह थी? इसके अंदर जो एक्सपीरियंस था, उनके पास जो एक्सपीरियंस था उसको उन्होंने एक अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया गया। आपकी CV पे एक अच्छे तरीके से उसने इंप्रेशन नहीं डाला। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस को सबसे पहले लिखें, कंपनी की डिटेल लिखें, वो आपको नेक्स्ट स्टेप में मैं दिखा देता हूँ। तो ये एक तरह की फॉर्मेट है रिजेक्टेड CV का। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे वर्कर CV का मैंने एक फोल्डर बना के रखा था, उसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितनी CV जो है वो आई हैं जॉब के लिए, ऑलमोस्ट 72 है। तो उसमें से कुछ CV जो थी उन पे मैंने स्टार लगा के रखा, मतलब कि वो CV बहुत अच्छी थी। लाइक जैसे ये अब्दुल कयूम है, इनकी CV अच्छी बनी हुई है, एक अच्छे स्टैंडर्ड के मुताबिक है, और ये कलर स्कीम फाउंड वगैरह इन्होंने बहुत जो है एक, मतलब कि CV देखने वाले पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, वो उसको कॉल वगैरह कर लेता है। एक अच्छी CV आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह की एक और CV भी है मेरे पास जो मुझे अच्छी लगी। तो ये हिसाब की तरह की CV है, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और मेरे पास ऑलमोस्ट इस हिसाब से पिक्चर वगैरह का, मतलब ये जो एक अच्छी CV है, एक अच्छे पैटर्न के मुताबिक मेरे पास जो CVs आई, तो उनका मैं आपके सामने जो है शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ CVs थी, तो यहाँ पे रियाज हुसैन, और इस हिसाब से तो करीबन कुछ CV ठीक भी और कुछ नहीं भी, तो आपके सामने मैं इसको बयान कर दिया मैंने। तो जी नाजरीन, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड की CV जिसको कॉपी करते हुए बहुत से लोगों ने जॉब हासिल की। और एक और अहम बात कि मेरी अपनी जॉब जो थी वो इसी फॉर्मेट के मुताबिक CV मैंने तैयार की, और मैंने अप्लाई किया सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी में, और फिर मेरी जॉब हो गई। तो अभी आप जो स्क्रीन पे वो देख रहे हैं वो मेरी अपनी ही CV है, और एक उसके अंदर मैं आपको सारा, क्योंकि CV बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो दरकार होता है, तो इसलिए आपका टाइम ज़ाया किए बगैर एक ऑलरेडी CV जो मेरे पास पहले बनी हुई थी मेरी अपनी, तो मैं वही आपके सामने एक शेयर करूँगा कि उसके अंदर आप कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से पॉइंट किस किस तरीके से बयान कर सकते हैं। CV को देखिएगा, और अगर इसके मतलब कोई चीज़ कुछ पूछना चाहें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैं उसका लिंक दे दूंगा CV का, आप वहाँ से उसको फाइल को कॉपी भी कर सकते हैं, या अगर आप कमेंट वगैरह में मुझसे रब्ता करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट फी सबीलिल्लाह जहाँ तक मुमकिन हुआ गाइड करूँगा। और आखिर पे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मोटिवेटेड वीडियो जो है आपको मिलती रहे, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग जो मेरिट पे इनके काबिल होते हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं होते या उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो ये वीडियो उन तक पहुँचे और उनकी हेल्प कर सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो जी नाज़रीन, मैं आपके सामने एक प्रोफेशनल और एक बहुत ही सादा सी CV जो है
उसका फॉर्मेट आपके सामने ला के दिखा रहा हूँ, ताकि आप इसको कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं और इसके मुताबिक अपनी सीवी बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि 100% श्योर से कह सकता हूँ कि आपकी जो सीवी है वो एक हाई प्रोफाइल जो है वो लेने में कामयाब हो, हाई रैंकिंग लेने में कामयाब हो जाएगी। यहाँ पे आप पिक्चर की बात करें तो पिक्चर आपने बहुत ही सिंपल सी लगानी है। मोबाइल वगैरह कैमरे से भी बना सकते, लेकिन सिंपल हो तो अच्छी है। लेकिन कलर बैकग्राउंड या किसी सीनरी वगैरह या इस तरह का जो इन्वायरमेंटल व्यू उसमें आ रहा होता है, उस तरह की पिक्चर लगाने से परहेज करें। सिंपल तस्वीर हो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। यहाँ पे नाम, पोजीशन, क्योंकि मैं सी इंजीनियर की पोस्ट पे जॉब कर रहा था, मैंने वो लिखा हुआ है। आजकल क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैंने अपना पाकिस्तान का कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपके पास कोई मेंबरशिप हो या कोई अप्रूवल लेटर वगैरह हो तो आप वो भी दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल की जो है मेंबरशिप भी है, तो मैंने वो भी सामने दी हुई है। ठीक है, ये ईमेल आई डी वगैरह। उसके बाद कुछ मेरी स्पेशलिटीज़ हैं, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह, ऑडिट वगैरह, ये कुछ जो चीज़ें मैं ज़्यादा जिसमें मेरा ग्रिप है, मैंने वो सामने शो की। एक प्रोफेशनल कंट्रोलर के तौर पे जो है यहाँ पे मैंने अपना एक्सपीरियंस वर्किंग एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियर इन कंप्लीट सक्सेस सोल्यूशन सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी जो है कब से काम कर रहा हूँ, तो इसकी डिटेल्स आ गई। उसके बाद जो मेरी पहले वाली कंपनी थी वो जी हाँ आयुष प्राइवेट लिमिटेड में एज ए HSC एडवाइज़र या एज ए कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम किया। उसके बाद UAE में एटलांटिक इंटरनेशनल में और एक एंगलों का शटडाउन वगैरह। उसके बाद एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, उसको मैंने डिटेल से बयान किया गया है हेडिंग के साथ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी तो वो मैंने उसको सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको मैंने कंबाइन कर दिया। आप अलग अलग भी लिख सकते, लेकिन मैंने जितने भी मेरी तीनों कंपनीज जो थी, ख़ास तौर पे मेरी करंट कंपनी लास्ट वाली कंपनी जो है उसकी मैंने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी उसको मैंने यहाँ पे बयान कर दिया। आप याद रखिए स्पेलिंग मिस्टेक जो है उसको आप लाजमी दूर कीजिएगा। और इस तरह करने के बाद अपनी जो मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो मैंने एंड पे लिखी है। उसके बाद जो मेरी इंटरनेट क्वालिफिकेशन है हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड, उसको मैंने उसका कोर्स, इशू बॉडी, सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट जो है वो मैंने लिखी है। और उसके बाद जो शॉर्ट कोर्सेज वगैरह हैं वो और उनकी लिस्ट, और जो मैं लैंग्वेज जानता हूँ उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, अरबी वगैरह, उसका जो लेवल है और कंप्यूटर स्किल्स। और उसके बाद मैंने अपनी दी है इनको पर्सनल डिटेल्स। और यहाँ पे अगर आप रेफरेंस देना चाहें तो आप कोई भी बंदा जो है उसका रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी सीवी के तौर पे आप जो है इसमें आप देखेंगे कि मैंने कोई ज़्यादा कलर स्कीम यूज़ नहीं की, सिर्फ हेडिंग और एक ही फाउंट जो है वो शुरू से लेके एंड तक मैंने रखा है। और जितने भी दोस्तों ने मुझसे सीवी का फॉर्मेट मांगा मैंने हर किसी को सेंड किया, और तकरीबन किसी ने भी मुझे कंप्लेन नहीं की। हर बंदे ने शुक्रिया किया कि आपकी सीवी का फॉर्मेट हमने यूज़ किया और मुझे जॉब वगैरह मिल गई। देखने वाले अभी खुद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह की सीवी, लेकिन एक अच्छी सीवी के तौर पे आप इसको ले सकते हैं।